विद्यार्थी मित्रों, केमिस्ट्री विथ बीके राजन चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। આપણે હમણાં ગઈકાલના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જે ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની સામાન્ય માહિતી આપી હતી, ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર અને દળનો ગુણોત્તરનું માપન કર્યું હતું। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પરમાણુનું બંધારણ જે બીજું ચેપ્ટર છે એ બીજા ચેપ્ટરમાં બે પરમાણુ નમૂના જે છે એ સમજવાના છે। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આજે परमाणु नमूना विषे बात करिए। हवे परमाणुनो नमूनो जे छे ए परमाणुनो नमूनो समझवानो छे। घणीवार परीक्षामां पूछाय छे के जे थॉम्सननो परमाणु नमूनो समझाओ। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्न समझी लीजिए। शू कीधुं छे? जे थॉम्सननो परमाणु नमूनो समझाओ। ओके, हवे ज्यारे प्रश्न ने आपणे समझीए एटले एना आधारे जवाब आपणे लखी शकीए छीए। दाखला तरीके थॉम्सननो परमाणु नमूनो समझवो छे तो आपणे मुद्दाओ पाड़ी अने एने आपणी मौलिक भाषामां लखी शकीशुं। तो आनो जवाब शरू करीए छीए। सौ प्रथम परमाणु नमूनो रजू करनार वैज्ञानिक जे थॉम्सन हता। जे थॉम्सन हता। तो विद्यार्थी मित्रों, आ खास याद राखजो। सौ प्रथम परमाणु नमूनो जो रजू कर्यो होय तो ये जे थॉम्सने कर्यो छे। जे थॉम्सनना मत मुजब परमाणुनो आकार गोलाकार छे। खास याद राखजो, गोलाकार छे। एटले थॉम्सनना मत मुजब परमाणु गोलाकार छे अने परमाणुनी त्रिज्या 10⁻10 मीटर है। तो थॉम्सने सौ प्रथम परमाणु नमूनो रजू कर्यो। तेमना मत मुजब परमाणुनो आकार गोलाकार है और परमाणुनी त्रिज्या 10⁻10 मीटर है। विद्यार्थी मित्रों, थॉम्सनना मत मुजब परमाणु में धन वीजभार एक समान रीते बधी दिशा में वहेंचायेलो छे। धन वीजभार एक समान रीते बधी दिशा में वहेंचायेलो छे अने तेमां ऋण वीजभार एवी रीते गोठवायेला छे के जेमां सौथी स्थायी स्थिर विद्युतीय रचना मळे। सौथी स्थायी स्थिर विद्युतीय रचना मळे छे। आ सौथी स्थायी स्थिर विद्युतीय रचना ने સૌથી સ્થાયી સ્થિર
विद्युतकीय रचना ने थॉम्सने प्लम पुडिंग कह્યું, प्लम पुडिंग तरीके दर्शाव्યું, अथवा तो रायसननी पुडिंग अथवा तो तरबूज वॉटरमेलन तरीके दर्शाव्યું। तो विद्यार्थी मित्रों, थॉम्सनना मत मुजब परमाणु में धन वीजभार एक समान रीते बधी दिशा में वहेंचायेलो छे अने तेमां ऋण वीजभार एवी रीते गोठवायेलो छे कि जेमां सौथी स्थिर विद्युतकीय रचना मळे छे अने आ सौथी स्थिर विद्युतकीय रचना ने थॉम्सने प्लम पुडिंग तरीके ओळखावी छे। एटले धन वीजभार जे छे ए धन वीजभारनो एक गोळो छे, धन वीजभारनो गोळो छे समान दिशा में समान रीते वहेंचायेलो अने तेमां ऋण वीजभारित इलेक्ट्रॉन रहेला छे, विद्यार्थी मित्रों, एनी जे बात करी छे एनी आकृति दोरीए तो आ रीतनुं छे। जोई लीए आपणे आ धन वीजभार धरावतो आखो गोळो छे। आ जे ब्लेक कलरथी आपणे आखो गोळो दोरीए छीए तो आ जे छे एकदम राउंड में ज छे। आ धन वीजभार धरावतो गोळो छे अने आ धन वीजभार धरावतो गोळो आ जे छे ए धन वीजभार धरावतो गोळो वीजभार धरावतो गोळो छे अने एनी अंदर एक समान रीते आ इलेक्ट्रॉन गोठवायेला छे, एक समान रीते वहेंचायेला छे इलेक्ट्रॉन। आ जे नाना राउंड कर्या छे ए विद्यार्थी मित्रों इलेक्ट्रॉन छे। आ तो आ जे छे ए इलेक्ट्रॉन छे, इलेक्ट्रॉन। तो अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि आ एक धन वीजभारित गोळो छे अने आ धन वीजभारित गोळानी अंदर आ ऋण वीजभारित इलेक्ट्रॉन छे। आ आखो जे छे एने प्लम पुडिंग कहे छे, प्लम पुडिंग अथवा तो रायसननी पुडिंग अथवा तो तरबूज। आ परमाणु नमूनो छे, परमाणु नमूनो थॉम्सननो परमाणु नमूनो छे। आ प्लम पुडिंग तरीके आवी रचना करी छे। कहेवानो मतलब एवो छे जे थॉम्सननो के जे तरबूज छे ए तरबूजनो जे आखो भाग छे गोळ ए आखो धन वीजभार धरावतो गोळो छे अने एनी अंदर जे बीज छे, बीज जे छे ए इलेक्ट्रॉन छे। आनाथी वधारे सारुं उदाहरण आपी शकीए तो आपणे मानी लईए के भाई जे जामफळ होय छे अथवा तो जे આપણે દાડમ હોય છે તો એનો જે ગોળો છે એ દાડમનો ગોળો હોય, જામફળનો ગોળો હોય કે તરબૂચનો ગોળો હોય એ ધન વીજભાર છે અને એ જામફળમાં રહેલા બીજ હોય કે દાડમમાં રહેલા બીજ હોય કે પછી તરબૂચમાં રહેલા જે બીજ છે એ બીજ ઇલેક્ટ્રોન છે। તો આવી રીતના એક એને રચના કરી દીધી છે। તો થોમ્સનના મત મુજબ ધન વીજભાર ધરાવતો ગોળો છે જે સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે, એની અંદર બીજ સ્વરૂપે અથવા તો એક સમાન રીતે ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા છે। થોમ્સનના પરમાણુ નમૂનામાં થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો એકંદરે વિદ્યુતકીય પરમાણુની વિદ્યુતકીય
તટસ્થતા સમજાવે છે. એકંદરે વિદ્યુતકીય તટસ્થતા સમજાવે છે એટલે કે જેટલા ધન વીજભાર છે તેટલા જ શું છે ઋણ વીજભાર. એટલે આ શું થઈ જાય છે તટસ્થ, ઝીરો થઈ જાય છે. એકંદરે તટસ્થ થઈ જાય છે. એવું કહે છે કે પરમાણુ વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે, કારણ કે એમાં જેટલો ધન વીજભાર ગોળા સ્વરૂપ જે છે એટલો જ ઋણ વીજભાર ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપે છે. એટલે જેટલા ધન વીજભાર છે એટલા જ ઋણ વીજભાર છે. એના કારણે એ તટસ્થ થઈ જાય છે. એટલે એકંદરે તટસ્થતા સમજાવે છે. બીજી વસ્તુ એ કહે છે કે ધન વીજભાર જે છે અથવા તો દળ છે એક સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે. પરમાણુનું દળ બધી દિશામાં એક સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે. આ એક સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે દળ, એવું કહે છે. તો જે થોમ્સન શું કહે છે કે પરમાણુ જે છે, પરમાણુનું દળ છે ને એ એક સમાન રીતે ગોળામાં વહેંચાયેલું છે અને એ વિદ્યુતકીય તટસ્થતા પણ જળવાય છે. પરંતુ પાછળથી જે સંશોધનો થયા છે, પાછળથી થયેલા સંશોધનો એટલે કે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ રુથરફોર્ડે આપ્યો છે. તો આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો સમજાવતો નથી. પરમાણુ નમૂનો સમજાવતો નથી. આમ તો એકંદરે વિદ્યુતકીય તટસ્થતાની પણ વાત કરી, એને એમ પણ કહ્યું કે ધન વીજભાર એક સમાન રીતે બધી દિશામાં વહેંચાયેલો છે. એટલે પરમાણુનું દળ છે એ કોઈ એક જગ્યાએ નથી, પરંતુ સમગ્ર ગોળાની અંદર દળ એક સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે. પરંતુ આની જે મર્યાદા છે, મેઇન મર્યાદા, એ મર્યાદા ખાસ યાદ રાખજો. આની જે મર્યાદા આને વાત કરી છે કે ભાઈ આ થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો સ્વીકાર્ય નથી. તો એ શું છે કે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ સમજાવતો નથી. આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણ પ્રયોગ સમજાવતો નથી. આ જે છે એની મર્યાદા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ સમજાવવા માટે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો યોગ્ય નથી. આમાં થોડોક સુધારો વધારો કરવો પડે. હવે સમજી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો. સૌપ્રથમ પરમાણુ નમૂનો રજૂ કરનાર વૈજ્ઞાનિક છે જે થોમ્સન. જે થોમ્સનના મત મુજબ પરમાણુનો આકાર ગોળાકાર છે. પરમાણુની ત્રિજ્યા 10⁻⁻10 મીટર છે. થોમ્સનના મત મુજબ પરમાણુમાં ધન વીજભાર એક સમાન રીતે બધી દિશામાં વહેંચાયેલો છે અને તેમાં ઋણ વીજભાર એવી રીતે ગોઠવાયેલા છે કે જેમાં સૌથી સ્થિર અથવા સૌથી સ્થાયી, સ્થિર કહો કે સ્થાયી કહો, સૌથી સ્થાયી વિદ્યુતકીય અથવા સૌથી સ્થિર વિદ્યુતકીય રચના મળે છે. આ સૌથી સ્થિર વિદ્યુતકીય રચનાને થોમ્સને પ્લમ પુડિંગ તરીકે દર્શાવી, રાયસનની પુડિંગ કીધી, તડબૂચ તરીકે દર્શાવી. ધન વીજભારનો ગોળો છે થોમ્સનના મત મુજબ, એ ધન વીજભારનો ગોળો છે અને ધન વીજભારના ગોળામાં સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે ધન વીજભાર. આ ધન વીજભાર છે એ ધન વીજભાર એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે અને તેમાં ઋણ વીજભાર ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે, ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે. થોમ્સનનો પરમાણુનો નમૂનો એકંદરે પરમાણુની વિદ્યુતકીય તટસ્થતા સમજાવી શકે છે. પરમાણુ દળ બધી દિશામાં એક સમાન રીતે વહેંચાયેલું છે એ સમજાવી શકે છે. પરંતુ પાછળથી જે સંશોધનો થયા છે, આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ છે એ થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો સમજાવવામાં સફળ રહ્યો નથી. એટલે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો એ સ્વીકાર્ય બની શકે નહીં, કારણ કે એની મર્યાદા છે કે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ સમજાવી શકતો નથી. આ એક આકૃતિ બતાવી છે
થોમ્સને પરમાણુ નમૂનાને પ્લમ પુડિંગ કીધી છે. પ્લમ પુડિંગ એટલે તરબૂચ. તરબૂચમાં જે ધન ભાગ છે, ગોળો છે, એ ધન વીજભાર છે. અંદરના બીજ છે, એ બીજ છે એ ઋણ વીજભારિત ઇલેક્ટ્રોન છે. અને બીજું કે એમાં જેટલા પ્રોટોન છે અથવા જેટલા ધન વીજભાર છે તેટલા જ ઋણ વીજભાર છે. એટલે પરમાણુ વીજભારની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ છે, પરંતુ પરમાણુનું દળ છે કોઈ એક જગ્યાએ નથી, પરંતુ સમગ્ર બધી જગ્યાએ પરમાણુનું દળ એક સમાન રીતે રહેલું છે. આ પ્રમાણે જે થોમ્સને પોતાનો પરમાણુ નમૂનો રજૂ કર્યો, પરંતુ એ આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાનો પ્રયોગ સમજાવી શકતો નથી, માટે એ સ્વીકાર્ય નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો શીખી ગયા, એની મર્યાદા પણ જોઈ. હવે આપણે એક અગત્યનો પરમાણુ નમૂનો જોઈએ છે, રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો. હવે સમજી લઈએ. રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનો છે. રુથરફોર્ડે થોડોક પ્રયત્ન કર્યો અને પરમાણુ નમૂનો રજૂ કર્યો. જે થોમ્સને પરમાણુ નમૂનો આપ્યો છે એના કરતાં થોડોક અલગ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ ઘણીવાર પૂછાયેલું છે અને ભવિષ્યમાં પૂછાઈ પણ શકે છે. તો આપણે રુથરફોર્ડનો આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ જે છે એ સમજીએ, અને એના ઉપરથી આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણના પ્રયોગ ઉપરથી આપણે રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો પણ સમજી લઈએ. તો હવે સમજીએ રુથરફોર્ડનો આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ. આકૃતિ દોરી સમજાવો. તો પહેલાં આપણે પ્રયોગ સમજી લઈએ રુથરફોર્ડનો આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો, અને પછી એના ઉપરથી આપણે રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો સમજીશું. તો રુથરફોર્ડનો આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ આકૃતિ દોરી સમજાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, થોડું ઘણું તમે જાણતા જ હશો, એ જ વસ્તુ અહીંયા થોડીક રિપીટ કરવાની છે. રુથરફોર્ડ તથા તેના બે વિદ્યાર્થી હેન્સ ગાઇગર તથા અર્નેસ્ટ માર્સડને આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો. આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો. હવે એની જે આકૃતિ છે એ આકૃતિને આપણે સમજી લઈએ. તો આમને શું કર્યું છે પ્રયોગમાં? એક આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત લીધો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક રેડિયો એક્ટિવ સ્ત્રોત છે. આ રીતની એક બોક્સ છે. આ બોક્સ, હવે આ બોક્સની અંદર આ બોક્સ જે છે એ બોક્સની અંદરથી રેડિયો એક્ટિવ સ્ત્રોત નીકળે છે. એટલે આ જે છે આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત છે. આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત. હવે આમાંથી આલ્ફા કણો નીકળે છે. આલ્ફા કણો. અહીંયા એક શીશાની પ્લેટ મૂકી છે. આ જે છે એક લેડની પ્લેટ છે. તેથી મિત્રો, આ છિદ્ર છે શીશાની. શીશુ એટલે પીબી એટલે લેડ. આ જે છે શીશાની અથવા તો પીબીની પ્લેટ છે. એમાંથી આ નીકળે છે આલ્ફા કણ. આ જે છે આલ્ફા કણ છે. આલ્ફા કણ. હવે અહીંયા છે ને એક ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ મૂકેલી છે.
ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ અહીંયા છે, તો આપણે આ જે દોરીએ છીએ આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે. ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે. હવે આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટની અંદર અહીંયા જે છે, અહીંયા એક સોનાનો પાતળો વરખ છે. સોનાનો પાતળો વરખ, આ જે છે સોનાનો, આપણે અહીંયા જ લખી દઈએ, આ જે છે સોનાનો પાતળો વરખ છે, જેની જાડાઈ 100 નેનોમીટર છે. 100 નેનોમીટર એટલે પાતળો વરખ છે એકદમ. આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે. આલ્ફા કણ અહીંયા અથડાય છે ને, એટલે એનું પ્રકીર્ણ થાય છે, વિખેરણ થાય એટલે આપણને ઝબકારા મળે. અહીંયા આ જે ક્રોસ કરીએ છીએ ને ત્યાં બધા ઝબકારા મળશે. એટલે આ જે છે ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર આ રીતના ઝબકારા મળે છે. આલ્ફા કણ એ શીશાની પ્લેટમાંથી નીકળે છે, સોનાના પાતળા વરખ ઉપર પડે છે, ત્યારે અહીંયા ઝબકારા થાય છે. આ જે છે એ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે. ઝિંક સલ્ફાઇડના પ્રસ્ફુરણ પડદાની. તો આ રીતના આપણે આ એક આકૃતિ દોરી છે. આ આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત છે. આલ્ફા કણોના સ્ત્રોતમાંથી આલ્ફા કણો નીકળે છે, શીશાની એટલે કે પીબીની પ્લેટમાંથી પસાર થઈ આ સોનાની પ્લેટ જે છે, પાતળો વરખ છે, એ સોનાના પાતળા વરખ ઉપર પડે છે અને ત્યાં એનું પ્રકીર્ણ થાય છે, સ્કેટરિંગ થાય છે અને ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર આવા પ્રકાશનું શું થાય છે, વિખેરણ. તો આ એક સાદો પ્રયોગ કર્યો છે, જે આલ્ફા કણનો પ્રયોગ કહેવાય છે, સોનાના પાતળા વરખ ઉપરનો. હવે અહીંયા જે વસ્તુ એમને કરી છે એ સમજી લઈએ. તો આ જે વસ્તુ જે છે એ વર્ણનમાં લખી દઈએ આપણે કે આલ્ફા કણોના સ્ત્રોતમાંથી આલ્ફા કણ શીશાની પ્લેટમાંથી પસાર થઈ સોનાના પાતળા વરખ ઉપર અથડાય છે ત્યારે આલ્ફા કણનું પ્રકીર્ણ થાય છે. પ્રકીર્ણ થાય છે એટલે સ્કેટરિંગ થાય છે. અને ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર ઝબકારા થાય છે. ઝબકારો થાય છે, બધી દિશામાં ઝબકારો થાય છે. અહીં સોનાના પાતળો વરખ 100 નેનોમીટરનો હોય છે. 100 નેનોમીટર. આ જે સોનાનું પાતળા વરખની જાડાઈ છે એ 100 નેનોમીટરની હોય છે, એટલે ખૂબ જ પાતળો હોય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રયોગ કર્યો તો આ આલ્ફા કણના પ્રયોગનું પરિણામ છે એ પરિણામ અનઅપેક્ષિત આવ્યું, અનઅપેક્ષિત જોવા મળ્યું. થોમ્સને જણાવ્યું હતું કે પરમાણુમાં ધન વિભાગ એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે. પરમાણુમાં ધન વીજભાર એક સમાન રીતે અથવા તો દળ એક સમાન રીતે બધી દિશામાં વહેંચાયેલું છે.
તો અહીંયા આલ્ફા કણો જે છે એ આલ્ફા કણો બધા પસાર થઈ ગયા તો એ વધુ ક્ષમતા ધરાવતા હશે એવું માને છે. બધી દિશામાં એક સમાન વહેંચાયેલું છે પરમાણુનું દળ અથવા તો ધન વીજભાર. તો પછી આલ્ફા કણો જે આલ્ફા કણો એમાંથી પસાર થતા હશે તો કે આલ્ફા કણોની વિભેદન શક્તિ વધારે હશે. પરંતુ અહીંયા જે વસ્તુ જોવા મળે છે રુથરફોર્ડને એ આખી તદ્દન અલગ હતી. રુથરફોર્ડે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણના પ્રયોગમાં નીચે મુજબ ઘટના જોવા મળી. નીચે મુજબની ઘટના જોવા મળી પ્રયોગમાં. અને જુદું જ જોવા મળ્યું. જે થોમ્સનના મત મુજબ પરમાણુ નમૂનો હતો અને જે રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ એના કરતાં જુદું જ એને જોવા મળ્યું. એને આખી ઘટના જુદી જોવા મળી. પહેલી વસ્તુ એને એ જોવા મળી કે મોટા ભાગના આલ્ફા કણો વિચલન પામ્યા સિવાય સીધા જ પસાર થાય છે. બીજી વસ્તુ, ઓછા આલ્ફા કણો બહુ નાના ખૂણે વિચલન પામે છે. અને ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો અથડાઈને પાછા પડે છે. 20,000માંથી 1. તો અહીંયા 3 વસ્તુ થઈ. એક તો મોટા ભાગના આલ્ફા કણો સોનાના પાતળા વરખમાંથી વિચલન પામ્યા સિવાય સીધા જ સરળતાથી પસાર થઈ જાય છે. ઓછા આલ્ફા કણો બહુ નાના ખૂણે વિચલન પામે છે. અને ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો અથડાઈને પાછા પડે છે. 20,000 જતા હોય તો એક જ આલ્ફા કણ પાછા પડે 180 ડિગ્રી, એટલે કે સીધા જ પાછા પડે છે. તો આ 3 ઘટનાઓ જોવા મળી. રુથરફોર્ડે જોયું કે આલ્ફા કણ જે છે એ આલ્ફા કણ જ્યારે સોનાના પાતળા વરખમાં પસાર થાય છે તો મોટા ભાગના આલ્ફા કણો પસાર થઈ જાય છે વિચલન પામ્યા સિવાય. થોડાક જ આલ્ફા કણો છે એ બહુ ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે. અને ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો અથડાઈને પાછા પડે છે 180 ડિગ્રી. તો આ વસ્તુ એમને આકૃતિ દ્વારા પણ સમજાય છે. આપણે આકૃતિ દોરીએ તો માની લો કે મેં અહીંયા આકૃતિ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તો આ બધા સોનાનો પાતળો વરખ છે. એ સોનાના પાતળા વરખના અંદર સોનાના પરમાણુ છે. આ બધા સોનાના પરમાણુ છે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સોનાના પાતળા વરખમાં રહેલા સોનાના પરમાણુ છે. ઓકે, હવે શું થાય છે, અહીંયાથી આલ્ફા કણો નાખે છે. આ બધા છે ને આલ્ફા કણો છે. આપણે આલ્ફા કણો જે છે એ પસાર કરીએ છીએ સોનાના પાતળા વરખમાં. એટલે અહીંયા શું થાય છે, આ મોટા ભાગના આલ્ફા કણો છે એ મોટા ભાગના આલ્ફા કણો વિચલન પામ્યા સિવાય સીધા પસાર થઈ જાય છે. હવે કેટલાક આલ્ફા કણો છે ને એ આ જે હું બતાવું છું હવે
ધારો કે આલ્ફા કણ આવ્યું તો આ આલ્ફા કણ અહીંયા આવ્યું છે તો અહીંયાથી આમ વિચલન પામ્યું. હવે ધારો કે આ આલ્ફા કણ છે એ આલ્ફા કણ અહીંયા આવ્યું છે તો અહીંયાથી આમ વિચલન પામ્યું. હવે એક બે આ જે છે ને એ પસાર થઈ ગયા. ધારો કે આલ્ફા કણ આવ્યું અહીંયા આવ્યું અને આ વિચલન પામ્યું. હવે કેટલાક આલ્ફા કણ સીધા માની લો કે અહીંયા એ આલ્ફા કણ છે. આલ્ફા કણ આ સીધું અહીંયા અથડાયું અને એ પાછું આ રીતના પડે છે આમ. તો આ જે છે ઘટના એ ઓછી થાય છે. તો આલ્ફા કણો જે છે એ આલ્ફા કણો જ્યારે પસાર કરે છે સોનાના પાતળા વરખમાં તો મોટાભાગના આલ્ફા કણો પસાર થઈ જાય છે. ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો અથડાઈને વિચલન પામે છે અને ખૂબ જ ઓછા એના કરતાં પણ ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો એ અથડાઈને 180 ડિગ્રીએ પાછા પડે છે. આ ઘટના જે છે એ ઘટના જે થોમ્સનનો પરમાણુ નમૂનો છે એના કરતાં વિરુદ્ધ હતી. એટલે આના ઉપરથી આ જે ઘટના બની એના ઉપરથી રુથરફોર્ડે પરમાણુ નમૂના માટેના અવલોકન આપ્યા છે. એ અવલોકન સમજીએ પહેલાં આટલું સમજી લઈએ. રુથરફોર્ડે તેના બે વિદ્યાર્થી હેન્સ ગેગર અને અર્નેસ્ટ માર્ટિન દ્વારા આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાનો પ્રયોગ રજૂ કર્યો. આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાના પ્રયોગની આ આકૃતિ છે. એમાં આલ્ફા કણોનો સ્ત્રોત છે, શીશાની પ્લેટ છે, આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ છે, આ સોનાનો પાતળો વરખ છે જેની જાડાઈ 100 નેનોમીટર છે. આલ્ફા કણોના સ્ત્રોતમાંથી આલ્ફા કણો પસાર થઈ લેડની અથવા તો શીશાની પટ્ટીમાંથી પસાર થાય છે અને એ સોનાના પાતળા વરખ ઉપર અથડાય છે અને ફોટોગ્રાફિક પ્લેટ ઉપર એનું પ્રકાશના કણોનું જે છે આલ્ફા કણોનું એ આલ્ફા કણોનું પ્રકીર્ણ થાય છે. આ જે પ્રકીર્ણ થાય છે ત્યારે એનું રિઝલ્ટ છે એ અનઅપેક્ષિત જોવા મળે છે. અનઅપેક્ષિત જોવા મળે છે એનું કારણ કે મોટાભાગના આલ્ફા કણો છે વિચલન પામ્યા સિવાય જતા રહે છે. થોડાક આલ્ફા કણો એ અથડાઈને બહુ ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે અને ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો એટલે કે 20,000માંથી 1 જેટલા આલ્ફા કણ અથડાઈને 180 ડિગ્રીએ પાછા પડે છે. એ જ વસ્તુ આપણે આ આકૃતિમાં જોઈ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સોનાના આ જે પાતળા વરખનો પ્રયોગ છે એના ઉપરથી એને અવલોકન કર્યા છે. હવે એ અવલોકન આપણે જોઈ લઈએ. રુથરફોર્ડે આ જે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણનો પ્રયોગ છે એ આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણના પ્રયોગ ઉપરથી અવલોકનની નોંધ લીધી છે. એ અવલોકન આપણે સમજી લઈએ. જે ઘટના બની છે એના આધારે આપણે સમજીએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, રુથરફોર્ડે શું અવલોકન કર્યું આ પ્રયોગ પછી તો એ સમજીએ. રુથરફોર્ડે આલ્ફા કણ પ્રકીર્ણના પ્રયોગ દ્વારા નીચેની બાબતોનું અવલોકન કર્યું. ઓકે, પહેલી બાબત શું છે તો સોનાના પાતળા વરખમાંથી મોટા ભાગના આલ્ફા કણો પસાર થઈ જાય છે. મોટા ભાગના આલ્ફા કણો વિચલન પામ્યા સિવાય સરળતાથી પસાર થાય છે. માટે પરમાણુ મહદઅંશે પોલો હોવો જોઈએ. પરમાણુ મહદઅંશે પોલો હોવો જોઈએ. આ પહેલું ડિસિઝન. એટલે પરમાણુમાં મોટાભાગની જગ્યા ખાલી હોવી જોઈએ. પરમાણુમાં મોટા ભાગની જગ્યા ખાલી હોવી જોઈએ. એક આ વસ્તુ.
અવકાશ હોવો જોઈએ, અવકાશ હોવો જોઈએ, તો જ આલ્ફા કણો જે છે એ સરળતાથી પસાર થવા જોઈએ. એટલે જે થોમ્સન કહેતો હતો કે ધન વીજભાર એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો છે, તો આ એ વસ્તુ ખોટી પડશે અહીંયા, કારણ કે એક પોલો હોવો જોઈએ, મોટાભાગની જગ્યા ખાલી હોવી જોઈએ. ખાલી હોય તો જ એ પસાર થઈ શકે, પોલો હોય તો જ પસાર થઈ શકે. ઓકે, બીજી વસ્તુ એને એ કીધી છે કે અહીંયા ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો છે, ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો, બહુ ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે, તથા ખૂબ જ ઓછા 20,000માંથી એક આલ્ફા કણ અથડાઈને 180 ડિગ્રીએ પાછું પડે છે. તો આ ઘટના પરથી કહ્યું, આ પરથી રુથરફોર્ડે જણાવ્યું કે પરમાણુના મધ્ય ભાગમાં ધન વીજભાર રહેલો હોવો જોઈએ, ધન વીજભાર રહેલો હોવો જોઈએ. ધન વીજભાર એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો નથી, એ ધન વીજભાર મધ્ય ભાગમાં રહેલો છે. અને આ મધ્ય ભાગમાં ખૂબ જ ઓછા કદમાં ધન વીજભાર કેન્દ્રિત હોવો જોઈએ, ધન વીજભાર કેન્દ્રિત થયેલો હોવો જોઈએ. ખૂબ જ ઓછા ભાગમાં ધન વીજભાર કેન્દ્રિત થયેલો હોવો જોઈએ, એટલે ખૂબ જ ઓછા કદમાં કેન્દ્રિત થયેલો હોય છે. અને ધન વીજભારને લીધે આલ્ફા કણ પણ ધન વીજભાર ધરાવે છે. અહીંયા આ ધન વીજભાર છે, આલ્ફા કણ એ પણ ધન વીજભાર ધરાવે. તેમની વચ્ચે પ્રબળ અપાકર્ષણ થવાથી આ આલ્ફા કણ વિચલન પામે છે, પાછા પડે છે. રુથરફોર્ડ શું કહે છે કે ભાઈ ધન વીજભાર છે ને એ પરમાણુમાં એક સમાન રીતે વહેંચાયેલો નથી, પરંતુ આ મધ્ય ભાગમાં અહીંયા બધો રહેલો છે. અહીંયા આ ધન વીજભાર છે ને બધો અહીંયા જ છે, આ રીતના ધન વીજભાર રહેલો છે. અને આ ધન વીજભાર જે ભાગમાં રહેલો છે એ મધ્ય ભાગ ખૂબ જ નાનો છે, ઓછા કદનો છે. અને આ ધન વીજભાર છે, અને આલ્ફા કણ પણ ધન વીજભાર ધરાવે, અને એના કારણે અપાકર્ષણ થવાથી એ પાછા પડે છે અથવા તો વિચલન પામે છે. આ વસ્તુ કહે છે. ત્રીજી વસ્તુ રુથરફોર્ડ કહે છે કે પરમાણુ જે છે એ પરમાણુની સરખામણીમાં જે છે પરમાણુના કદની સરખામણીમાં આ મધ્ય ભાગ છે, જેમાં ધન વીજભાર રહેલો છે, જે તેનું કેન્દ્ર છે, નાભી છે,
अथवा न्यूक्लियस है तेनु कद खूब ज ओछुं होवुं जोईए। विद्यार्थी मित्रों अहींया खास याद राखजो, परमाणुना कद करता परमाणुना केंद्रनुं कद खूब ज नानुं छे एवुं कहे छे रुथरफोर्ड। तो ज अल्फा कण ओछा અથડાઈને પાછા પડે છે। પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ નાનું છે પરમાણુના કદ કરતાં। માની લો કે પરમાણુ હાથી હોય, પરમાણુને આપણે હાથી માની લઈએ તો કેન્દ્ર જે છે કેન્દ્રને આપણે કીડી માની શકીએ। એટલે માની લો કે આ પરમાણુ છે તો પરમાણુ આવડો મોટો છે, પણ કેન્દ્ર જે છે કેન્દ્ર આટલું જ હોય, નાનું હોય। તો આ જે છે એ કેન્દ્ર થઈ ગયું, આ કેન્દ્ર છે તો કેન્દ્ર જે છે એ નાનું છે, આ કેન્દ્ર નાનું છે અને આ જે પરમાણુ જે છે આખો જે પરમાણુ છે એ પરમાણુ કેવો છે? પરમાણુ મોટો છે। એને માહિતી પણ આપી છે કે પરમાણુનું કદ જે પરમાણુ છે એ પરમાણુનું કદ 10⁻10 મીટર છે। તો પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ કદ 10⁻15 મીટર છે। એટલે આ 10⁻10 મીટર એ પરમાણુનું કદ હોય તો કેન્દ્રનું કદ છે 10⁻15 મીટર છે। એટલે માની લો કે તમે કોઈ ટેનિસ દડો લો તો એ ટેનિસ દડાને કેન્દ્ર માનીએ અને ટેનિસ દડાથી 5 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા દોરી અને જો સર્કલ કરવામાં આવે તો એ પરમાણુનું કદ થાય છે। ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ કે પરમાણુનું કદ છે એ મોટું છે, પરમાણુ કદમાં મોટો છે પણ પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ એ નાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રુથરફોર્ડે આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાના પ્રયોગ દ્વારા નીચેની બાબતોનું અવલોકન કર્યું। પહેલી જ વસ્તુ એને અવલોકન કરી કે સોનાના પાતળા વરખમાંથી મોટાભાગના આલ્ફા કણો વિચલન પામ્યા સિવાય સરળતાથી પસાર થાય છે, માટે પરમાણુ મહદઅંશે પોલો હોવો જોઈએ તો જ આલ્ફા કણો બધા સરળતાથી પસાર થતા હોવા જોઈએ। પરમાણુમાં મોટાભાગની જગ્યા ખાલી હોવી જોઈએ, પરમાણુમાં મોટાભાગનો અવકાશ હોવો જોઈએ। બીજું અવલોકન, ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો અથવા બહુ ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે। ખૂબ જ ઓછા આલ્ફા કણો બહુ ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે તથા ખૂબ જ એટલે ઓછા આલ્ફા કણો એટલે કે 20,000માંથી એક આલ્ફા કણો અથડાઈને 180 ડિગ્રીએ પાછું પડે છે। આ પરથી રુથરફોર્ડે જણાવ્યું કે પરમાણુના મધ્ય ભાગમાં ધન વીજભાર રહેલો હોવો જોઈએ અને આ મધ્ય ભાગ ખૂબ જ ઓછા કદમાં હોવું જોઈએ, મધ્ય ભાગ ખૂબ જ ઓછા કદ ધરાવતો હોવો જોઈએ અને આ ખૂબ જ ઓછા કદમાં ધન વીજભાર કેન્દ્રિત થયેલો હોવો જોઈએ અને આ ધન વીજભારને લીધે આલ્ફા કણ એ પણ ધન વીજભાર ધરાવે છે અને આ ધન વીજભાર પોતે જે છે કેન્દ્ર જે કદમાં એ પણ ધન વીજભારિત છે, આલ્ફા કણ પણ ધન વીજભારિત છે અને તેમની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય છે ત્યારે જ આલ્ફા કણ છે આલ્ફા કણ અથડાઈને પાછા પડે છે અથવા તો ઓછા ખૂણે વિચલન પામે છે। પરમાણુના કદની સરખામણીમાં પરમાણુનો મધ્ય ભાગ જે ધન વીજભાર રહેલો છે, જેને પરમાણુનું કેન્દ્ર કહે છે, નાભી કહે છે, ન્યુક્લિયસ કહે, તેનું કદ ખૂબ જ ઓછું હોય છે। તો પરમાણુના કદ કરતાં પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ ખૂબ જ નાનું હોય છે। આપણે જો ડેટાની વાત કરીએ તો આપણે ડેટા જોઈએ છે તો પરમાણુનું કદ છે 10⁻10 મીટર છે અને પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ છે 10⁻15 મીટર છે। તો પરમાણુ એ મોટો છે અને પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ છે નાનું છે, એટલે પરમાણુની સરખામણીમાં પરમાણુનું કેન્દ્ર છે એ કેન્દ્ર નાનું હોય છે। આ અવલોકનો કરી દીધા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અવલોકન કર્યા પછી રુથરફોર્ડે આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાના પ્રયોગ ઉપરથી રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો રજૂ કર્યો। એના જે વાક્યો છે આપણે લખી દઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે છેલ્લો મુદ્દો છે આલ્ફા કણ પ્રક્રિયાના પ્રયોગનો। તો રુથરફોર્ડે આ અવલોકનો કર્યા અને અવલોકન કર્યા પછી એને રુથરફોર્ડના પરમાણુ નમૂના તરીકે રજૂ કર્યું। હવે એ જે બાબતો છે એ આપણે સમજી લઈએ શું કહેવા માગે છે। તો હવે પ્રશ્ન છે કે રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો
તો એના જે વાક્યો છે એ બધા વાક્યો આપણે લખી દઈએ એટલે આ પ્રશ્ન પૂરો થાય. રધરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો. તો અહીંયા લખીએ છીએ રધરફોર્ડે પરમાણુ નમૂના માટે